إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن البيوت نعمة من نعم الله عز وجل على عباده يقول الله جل وعلا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا فالبيت يعد ضروريا لكل حي فكل حي لا بد له أن يأوي إلى بيت ولذلك فإن البيت للمسلم مكان أكله ونومه ونكاحه وراحته ومكان خلوته واجتماعه بأهله وأولاده ومكان ستر المرأة وصيانتها يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أيها المسلمون إذا علمتم أن البيوت نعمة فإنه يجب شكر هذه النعمة وشكر هذه النعمة يكون بتسخيرها في طاعة الله والبعد عن معصيته ولذلك فإنه يجب عليك أيها المسلم أن تهتم بإصلاح بيتك وذلك لعدة أمور. Je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala car c'est le conseil d'Allah azza wa jal à nous et à tous ceux qui nous ont précédés comme l'a dit Allah azza wa jal dans le Coran selon le sens et nous avons conseillé les gens du livre avant vous ainsi qu'à vous de craindre Allah. Sachez que les maisons sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Nahl, Surat les abeilles, qui est aussi appelée Surat Al-Ni'am chez certains savants, qui est la sourate des bienfaits, une sourate où Allah Azza wa Jal cite d'innombrables bienfaits dont il comble ses serviteurs. Et parmi ces bienfaits, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait accordé une maison qui est notre demeure, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et Allah a fait de vos maisons un lieu de sérénité. La maison est quelque chose d'essentiel pour tout être vivant. Tout être vivant a ce besoin d'avoir une demeure. C'est pour cela que la maison est pour le musulman l'endroit où il mange, l'endroit où il dort, l'endroit où il se repose,
l'endroit où il se retrouve seul ou en réunion avec les membres de sa famille, de même que la maison est l'endroit dans lequel la femme est protégée et préservée. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant aux femmes: restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Après avoir pris connaissance que la maison est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout bienfait doit être remercié. La maison dans laquelle tu habites, tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour celle-ci, et être reconnaissant vis-à-vis d'Allah azza wa jal, c'est d'utiliser cette maison dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter d'y désobéir, et ceci pour plusieurs raisons. فإن المسلم يجب عليه أن يصلح بيته لعدة أمور. أولا وقاية النفس والأهل من نار جهنم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثانيا عظم المسؤولية الملقاة على راعي البيت أمام الله يوم الحساب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وفي سنن ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وثالثا إن البيت مكان لحفظ النفس والسلامة من الشرور وكفها عن الناس، وهو الملجأ الشرعي عند الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وكفى وبكى على خطيئته. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته. ورابعا أن الاهتمام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء المجتمع، فإن المجتمع يتكون من بيوت هي لبناته، والبيوت أحياء، والأحياء مجتمع، فلو صلحت اللبنة لكان مجتمعنا قويا بأحكام الله يشع الخير ولا ينفذ إليه الشر. Il est donc important pour le musulman de préserver sa maison, de la préserver de tout mal. Et ceci est demandé aux musulmans pour plusieurs raisons. La première, c'est que la maison est ce qui préserve l'être humain ainsi que sa famille du feu de l'enfer. Allah Azza wa Jalla a dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible seront les gens et les pierres. Il y a là-bas, c'est-à-dire en enfer, des anges immenses et d'une dureté extrême qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal et qui accomplissent les ordres de leur Seigneur. Il est demandé aux musulmans de préserver sa maison, car c'est une responsabilité qui lui incombe. C'est la responsabilité du maître de la maison, qui est le père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala questionnera chaque dirigeant sur ce qui lui avait été confié. L'a-t-il préservé ou l'a-t-il délaissé, jusqu'à ce que l'homme soit questionné sur les gens de sa famille. L'homme sera donc questionné sur les gens de sa famille. Les a-t-il préservés
Ou alors les a-t-il délaissés? S'est-il occupé d'eux en leur offrant une éducation religieuse? Ou bien s'est-il attardé à suivre les passions de cette vie d'ici-bas et à délaisser les personnes qui sont sous sa responsabilité? Troisièmement, il est demandé aux musulmans de préserver sa maison, car c'est son endroit de refuge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la maison comme un endroit de refuge pendant les périodes difficiles. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Touba, qui est un arbre du paradis. Un arbre du paradis appelé Touba sera donné à toute personne qui sait tenir sa langue, à toute personne dont sa maison lui suffit, et à toute personne qui pleure sur ses péchés. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, la paix de l'homme pendant les périodes difficiles et la maison, et sa maison. Il est également important de préserver sa maison, car la maison est une partie de la société. C'est une brique de la société, car la société est composée de briques qui sont les maisons, et les maisons forment des quartiers, et les quartiers forment des villes, et les villes forment des peuples. Le fait donc de préserver sa maison revient à préserver une brique de ce peuple et de cette société. Ainsi donc, si chacun préservait sa famille et préservait sa maison de toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci aurait un impact direct sur la société dans laquelle on vit, et les lois d'Allah azza wa jalla y seraient appliquées, le bien en émanerait et le mal n'y entrera jamais. أيها الناس، إذا كان الموضوع بهذه الأهمية وقد نزلت ببيوتنا المنكرات الكثيرة وأصاب بعضها الضياع والتفريط والحرمان، وذلك بسبب إهمال إصلاح البيوت، فلذلك سنتناول بإذن الله تبارك وتعالى بعض الوسائل لإصلاح هذه البيوت. أولا، حسن اختيار الزوجة، حيث ينبغي على صاحب البيت انتقاء الزوجة الصالحة بالشروط التالية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وفي المقابل لا بد من التبصر في حال الخاطب الذي يتقدم للمرأة المسلمة والموافقة عليه حسب الشروط التالية التي أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Il est donc important de préserver nos maisons qui malheureusement le mal y est entré, les turpitudes y sont entrées, des maisons qui sont vouées wal'iyadu billah à la perdition et qui plongent dans les ténèbres de l'égarement. Il est donc obligatoire de relever la tête et de mettre les efforts nécessaires et de produire les efforts nécessaires afin de remonter la pente et de préserver nos maisons et d'essayer de changer le plus de choses possibles. Ainsi, nous allons donner quelques conseils pour que
l'homme puisse réparer les erreurs qu'il y a dans sa maison, et pour que sa maison soit un endroit dans lequel Allah Azza wa Jalla y est adoré et non dans lequel il y est désobéi. Premièrement, de bien choisir son épouse. Il est demandé à l'homme de choisir une épouse qui est pieuse et qui respecte les conditions citées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: la femme est épousée pour 4 choses, pour son argent, pour sa descendance, pour sa beauté, pour sa religion. Accourt vers celle qui a la religion. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: cette vie d'ici-bas n'est que marchandise, n'est que bien de ce bas monde, et le meilleur des biens est la femme pieuse. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: prenez ou ayez des cœurs reconnaissants, des langues qui se rappellent Allah Azza wa Jal, et des épouses croyantes qui l'aident dans les choses de l'au-delà. Et également, il est demandé au tuteur de la femme de bien choisir le mari ou à qui il désire donner sa fille, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque quelqu'un vient à vous, une personne dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le. Si vous ne faites pas, il y aura alors turpitude sur terre et une grande discorde. فالرجل الصالح والمرأة الصالحة أو الرجل الصالح مع المرأة الصالحة يبنيان بيتا صالحا لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وكذلك السعي في إصلاح الزوجة، إذا كانت الزوجة صالحة فبها ونعمت، وهذا من فضل الله عز وجل عليك، وإن لم تكن بذاك الصلاح فإن من واجبات رب البيت السعي في إصلاحها، وذلك بالوسائل التالية: الاعتناء بتصحيح عقيدتها وعبادتها بكافة أنواعها، والسعي لرفع إيمانها، وذلك بحثها على قيام الليل وتلاوة الكتاب العزيز وحفظ الأذكار والتذكير بأوقاتها ومناسباتها، وحثها على الصدقة وقراءة الكتب الإسلامية النافعة وسماع الأشرطة الإسلامية المفيدة العلمية منها والإيمانية، ومتابعة إمدادها بها، واختيار صاحبات لها من أهل الدين تتبادل معهن الأحاديث الطيبة والزيارات الهادفة. Également, il est demandé au maître de la maison d'arranger et de faire en sorte que sa femme s'améliore. Si sa femme est pieuse, alors c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui. Par contre, si sa piété est à revoir, ou si son comportement comporte des choses à reprocher, alors il est de son devoir de les corriger en utilisant plusieurs moyens. Le premier, de corriger la aqida, c'est-à-dire la croyance de cette femme, de lui apprendre la croyance véridique que Allah Azza wa Jalla est le seul qui mérite d'être adoré, de lui expliquer le sens de l'adoration, que ce n'est pas seulement prier, jeûner et faire la zakat pour Allah, mais le mot adoration est beaucoup plus vaste. Tu ne dois craindre qu'Allah, tu ne dois espérer que d'Allah, tu ne dois placer ta confiance qu'en Allah, etc., etc. Également, en faisant en sorte que sa foi augmente, et ceci en lui demandant de prier la nuit, en l'encourageant à lire le livre d'Allah, en la conseillant d'apprendre les différentes invocations et rappels que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes situations, avant de manger, après avoir mangé, avant d'entrer à la maison, en sortant de la maison, la nuit, le matin, avant de dormir, en se réveillant,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et enseigné une invocation, bien un rappel à dire, dans la quasi-totalité des situations que peut rencontrer le musulman durant sa journée. Il doit également l'encourager à faire des aumônes. Il doit également l'encourager à lire les livres de religion qui sont bénéfiques. Il doit également l'encourager à écouter les cours et les conférences religieuses qui seront une source bénéfique pour son cœur, et il doit la suivre, et il doit choisir pour sa femme les meilleures compagnes et les meilleurs amis afin que cela soit un échange bénéfique et que ses amis pieuses puissent apporter de bonnes choses à son épouse. أيها المسلمون اجعلوا البيت مكانا لذكر الله وشكره. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فلا بد من جعل البيت مكانا للذكر بأنواعه المختلفة، سواء ذكر القلب أو ذكر اللسان أو الصلوات وقراءة القرآن أو مذاكرة العلم الشرعي وقراءة الكتب المتنوعة. وكم من بيت للمسلمين اليوم ميتة بعدم ذكرها الله تبارك وتعالى فيها، بل ما هو حالها إذا كان الذي يذكر فيها هو ألحان الشيطان من المزامير والغنى والغيبة والنميمة والبهتان. وكيف حالها وهي ملية بالمعاصي والمنكرات كالاختلاط المحرم والتبرج بين الأقارب من غير المحارم أو الجيران. فأحيوا بارك الله فيكم أحيوا بيوتكم بذكر الله عز وجل. Chers musulmans et musulmanes, faites de vos maisons des lieux dans lesquels Allah Azza wa Jal est rappelé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une maison dans laquelle Allah Azza wa Jal est rappelé, comparé à une maison dans laquelle le nom d'Allah n'est pas cité et rappelé, est comparable à un vivant et un mort. Il faut donc faire de cette maison un endroit dans lequel Allah Azza wa Jal est rappelé, quelle que soit la sorte de rappel. Ça peut être le rappel de la langue, ça peut être les prières ou la lecture du Coran, ou bien de parler de sciences religieuses ou de lire des livres de religion. Et combien de maisons musulmanes à notre époque sont mortes et sont vides de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, et pire encore, ce sont des maisons dans lesquelles les paroles du diable sont récitées et sont diffusées à travers la musique, à travers les chants, à travers la médisance et le mensonge. Comment une maison peut être bénéfique si elle est pleine de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme des mélanges interdits, comme le fait que les femmes se découvrent devant les gens ou les membres de sa famille devant lesquels elle n'a pas le droit de se découvrir, ou bien de se découvrir devant le voisin, car c'est une personne qu'elle a connue depuis son plus jeune âge. Ça fait 20 ans qu'elle habite dans cet appartement, et ça fait 20 ans qu'elle a le même voisin, il l'a vu grandir, etc. Et ceci la justifie sur le fait de ne pas se voiler devant lui. Cela est une grave erreur. Cela est une grave erreur. Et je t'invite, ma sœur, en Allah Azza wa Jal, à apprendre les personnes devant qui tu as le droit de te dévoiler et celles devant qui tu n'as pas le droit de te dévoiler. Et prends garde à ne pas suivre les coutumes de tes pères et mères. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ومن الوسائل المهمة لإصلاح بيتك أيها المسلم عليك بدعوة الصالحين والأخيار وطلبة العلم لزيارة البيت. يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إن دخول أهل الإيمان بيتك يزيدك نورا ويحصل بسببه أحاديثهم ووسائلهم والنقاش معهم من الفائدة أمور كثيرة، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا. Et sachez que parmi les moyens qui te permettront, chers musulmans et chères musulmanes, d'améliorer la situation dans ta maison et dans ta demeure, c'est le fait d'inviter des personnes vertueuses, des personnes dont le mérite est reconnu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de Nuh: Seigneur, pardonne-moi et à mes parents et à celui qui entre dans ma maison, croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et n'ajoute aux injustes que perdition. Le fait que des personnes vertueuses et pieuses entrent dans ta maison, cela va y faire entrer de la lumière. Et le fait de parler avec ces personnes et de s'entretenir avec eux t'apportera un immense bien. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendeur de musc, soit il te donne du parfum, ou soit tu en achètes de lui, ou bien alors tu ressortiras en ayant les vêtements imprégnés de son odeur. أيها المسلمون، ومن الوسائل أيضا إشاعة خلق الرفق في البيت، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. ومن الوسائل أيضا معاونة أهل البيت في عمل البيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيوتهم. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. ومنها أيضا الملاطفة والمزاحة والممازحة لأهل البيت. يقول عليه الصلاة والسلام: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. رواه البخاري. Sachez également que parmi les moyens qui te permettront d'améliorer la situation dans ta maison, c'est le fait d'y propager la gentillesse et la douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, lorsqu'Allah veut un bien pour des gens d'une famille, il fait entrer en eux la gentillesse et la douceur. Et également, il est demandé, ou parmi les causes ou les moyens qui permettent d'améliorer la situation dans la maison des musulmans, c'est d'aider les membres de ta famille dans les choses à faire dans la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cousait ses vêtements, réparait ses sandales, et il faisait ce que faisaient les hommes dans leur maison. Et Aïcha radiallahu anha a été questionnée: qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chez lui, c'est-à-dire dans sa maison? Elle a dit: il était au service de sa famille, mais lorsque la prière arrivait, il sortait pour la prière comme s'il ne connaissait personne. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et également, il est demandé d'être doux et de s'amuser avec son épouse,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un de ses compagnons, marie-toi avec une vierge pour que tu joues avec elle et qu'elle joue avec toi et pour que tu la fasses rire et qu'elle te fasse rire. Hadith rapporté par Al-Bukhari. ومنها مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت كخلق الكذب والغش فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة وهو حديث صحيح كما صححه الإمام الألباني رحمه الله. Et également, ce qui permet d'évoluer, d'améliorer les situations dans la maison des musulmans, c'est de condamner les mauvais comportements, comme le mensonge ou comme la tricherie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam constatait que quelqu'un de sa famille avait dit un mensonge, il s'éloignait de lui et se détournait de lui jusqu'à ce qu'il proclamait son repentir. ألا فاتقوا الله عباد الله وكونوا من المصلحين تحظوا برضا خالق رب العالمين وتكونوا عنده سبحانه وتعالى من المفلحين الفائزين. وأيضا من الوسائل لحفظ البيوت عدم تعلق صور ذوات الأرواح وعدم اعتناء الكلاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une photo, une représentation, une statue ou un chien. Parmi donc les moyens pour que les maisons soient meilleures, c'est d'enlever toutes les photos qui sont accrochées et suspendues et de se débarrasser de tout chien que tu as en ta possession, sauf les chiens de chasse, les chiens de garde et les chiens bergers. En dehors de ces trois types de chiens, il est interdit à tout musulman d'avoir en sa possession un chien, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne qui a un chien en sa possession, hormis les trois catégories que j'ai citées précédemment, eh bien chaque jour qui passera, un qirat de hasanat sera ôté de son compte, c'est-à-dire al-qirat qui est similaire à la montagne de Uhud, qui est une montagne immense. Chaque jour, une montagne de bonnes actions est enlevée de ton compte de bonnes actions. Wal-iyadu billah. فاتقوا الله أيها المسلمون ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم وأقم الصلاة.